So now we will discuss about cloud computing. So what is cloud computing? Cloud computing is an revolutionary technology. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It allows individuals, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, so individuals or big business tycoons, big business platforms ಇರ್ಬೋದು. It allows individuals and business to access the vast array of computing service. So what are the computing service? Public infrastructure, private infrastructure, hybrid infrastructure, infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. All these are different kinds of computing service. You can avail with the help of internet. That's it. So these are all functions of cloud computing. You can manage, store your data. Data means email anta ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರೋದಕ್ಕೆ. You can store your email. So you can retrieve your old emails. That is management of email. You can process, either you can edit or you can delete those emails if you don't want. So ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ nowadays? Because this is useful for both individuals. ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿ, ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಗ್ ಟೈಕೋನ್ಸ್, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಯೋಕಾನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗೂಗಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ, ಗೂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ, ಅಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಡಾಟಾವನ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 34 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್. 34 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದರಲ್ಲೇ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಲ್ವಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ what is the mechanism. So this is how, so cloud computing, clear? So servers will provide service to you in the form of data storage, every data. So next, same thing, the storage. For the purpose of storage, we can use cloud computing for using your mobile phones, alwa, applications such as WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, everything, and all your, to store all your databases, you can use cloud computing. So this is how you can write in mains. Mains nalli if they ask about cloud computing, so these are the services they are provided, and these are the different types. One is private cloud, second one is public cloud, third one is your hybrid cloud. So same thing, public cloud ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕಾರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಯು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್? ಓಲಾ, ಊಬರ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಾರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ hybrid cloud. Clear? So that is about cloud. So what is the mechanism? So what are the different types of mechanisms? Already discussed ಮಾಡಿದೀವಿ, same thing. So one is centralized database. So try to understand the heading. So ಇದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So what is centralized data storage? I am generating a mail. So ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, I am sending you an email. You are sending an email to me. You are sending an email to other person. So idí India dalli we are sending emails to each other alva, but all these emails are retrieved by Google. So Google onde idinella illide alva,
ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಆಲ್ ದ ಡಾಟಾಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟ್ರೈವ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗೂಗಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್, ಎಡಿಟ್, ಡಿಲೀಟ್, ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡಾಟಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ within a single roof. So that is Google. First point. Second point is data retrieval and management. So that is what we have discussed. So ನಾನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 1 month before. Either it is YouTube ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. 1 month ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪುನಃ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತೆಗಿಬೋದು ಅದನ್ನ. If you are not deleted, ತೆಗಿಬೋದಾ? So you can retrieve the data. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮೇಲಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಆಡ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಸೊ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಡಾಟಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್. ಸೊ ಜಿಮೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಪೇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್? 15 GB ವರ್ಗುನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 15 GB ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಜನರಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ನೀಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಡಾಟಾ ರಿಟ್ರೈವಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. So these two are the important mechanisms, uses of cloud computing. So then what are the other uses of cloud computing? So ನೀವು ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್. ಸೊ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಯು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದೀನಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ? ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಎವ್ರಿ ನೈಟ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಅವರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್, 4-5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳುತ್ತಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೊ ಕ್ಲೌಡಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಹೌದಾ? ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪೇ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಯೂಸ್. ನೀವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹೌದಾ? 15 GB ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗತ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಡ ನನಗೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಬೇಡ. ಸೊ ಇವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಾಟಾ ಫುಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡು, ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡು, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀನಿ, ಸೊ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಜಿಮೇಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ 200 or 300 rupees per month to get additional storage. ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇದು ಇಮೇಲ್ ಫುಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಎ ಮೆಸೇಜ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫಾರ್ 239 rupees, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪರ್ ಮಂತ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಯಾರ್ದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಹಿಂಗಿದೆ, ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಹಿಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೇ ವಿಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪರ್ ಮಂತ್, ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ there will be something like 2000, 3000, something like that. They will pay you, they will provide 150 GB per year alwa? So illi nimige you are paying only to the service that you are using. No need to construct any physical infrastructure. So that is the beauty of cloud computing. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದನ ಕಾಯೋರು, ಕುರಿ ಕಾಯೋರೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಎ ಲಾಟ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕುರಿ ಕಾಯೋರು,
ಅಲ್ವಾ? ದನ ಕಾಯ್ತಾ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಯಾರೋ ಟೂರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಅದರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊನಟೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ವಿತ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್, automated management. Alva? Best example is your WhatsApp. Clear? So maintenance is free of cost. So WhatsApp is doing maintenance on behalf of you. Clear? Backup is free. So these are the service. Alva? Backup automatic age backup agate. Then software updates kuda nimge free. WhatsApp ge yararu pay ಮಾಡಿ software update ಮಾಡಿದೀರಾ? So every month update ಕೇಳುತ್ತೆ. Just if you update, so internet ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is free of cost. Then network security. So that means, what is security? We call it as, so first timers try to remember this word. We call this as encryption, or we can call it as end to end encryption ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? Security is also free. So ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? See, if this is your personal computer, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಿ ಸಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪರ್ಸ್ಕಿ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೆಕಾಫೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಂಟಿವೈರಸ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕಪ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್? ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. And questions kuda bandide, what is the meaning of end to end encryption? So that is general definition, one thing. In particular, who is third party? Nanu matte nimma madhye. So generator and user madhyadalli, including WhatsApp head yaru irtaralva, WhatsApp office, even WhatsApp office cannot see your message. That is called as end to end encryption. Last time UPSC ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ. end to end encryption means, so ಯೂಸರ್ ಯಾರು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಐ ಮೀನ್ ಜನರೇಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. end to end encryption ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ 100% ಶೂರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 256 ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. 256, 1048, 1086. ಅದು ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಧಾರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4-5 ಕೀನ ಹಾಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಯು ಪೇಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್? It is free of cost. So that is the beauty of cloud computing. Next one is accessibility. All these services, Amazon alli sigo service, Google alli sigo service, Microsoft alli sigo service, Instagram, Facebook, WhatsApp, all the service can be available for free of cost. You can access alva. So why? How you can access? With the help of cloud computing. Clear? So allow the access from any device. So any device from any place of the world. So it is available for free of cost. So with the help of cloud computing. So yadra mulka, with the help of internet and computers. Computer beku, ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಬೇಕು. Either it may be computer, mobile, along with internet. So ಇದಿಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so information can be accessed from any part of the world. So ಇದು ಇವಾಗ 50 years ಗೆ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತಾ? We are totally dependent on physical infrastructure. Education ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ directly we are dependent upon libraries. So there is no other source at all. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು? ವಿಜಯನಗರ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ವಿಜಯನಗರ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ವಿಜಯನಗರ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ. So now with the help of cloud computing, so you can access enormous sort of information. So knowledge ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ because of, so only thing is cloud computing.